I would also ask the other participants, you can, because there are the microphones, so now in the closing discussion, we have time for to everybody to have a question and a comment. So Professor Hartmann, Dr. Shagoyan, Professor Khetaguri, and Avetik Melik Sargsyan, Hentrumen Hametsek, Nustek Aister, Yev Mikrofonov, Bolor Kuresen, Zel Patas Hanere. I think we can somehow summarize this session as the Caucasian context. Yes, so I would call it like the geographical and the social contextualization of Gurdjieff activity. We had actually three towns, Gyumri, Kars, and Tbilisi, from different perspectives. Gyumri was the multi-ethnical town which was populated. Yes, so as we saw also in the presentation, the population had a grow. We saw the opposite in the case of Kars, which was the contested border town, where we saw the depopulated city. Both towns were connected to the early life of Gurdjieff, and in Tbilisi was a unique urban crossroad, or at the crossroad, it was a unique town where we learned also that the wine, the duduk, and the women and the toast were the most important characteristics of the town. In the last presentation, we had a kind of micro-historical context based on different archival materials which were connected to the family and to the personal life of Gurdjieff. So, dear participants, the audience, now you have the chance for general comments and questions. So, please feel free. At the beginning, if you introduce yourself, just your name and your affiliation, it would be nice. Yes, please. Alexei Skakov. We know that in the books, Gurdjieff used in the meetings with Remarkable Man, he describes Tiflis and Kars and Gyumri and Ani. And it's interesting if you could give some etymology of the names of these cities, and if they can be somehow, how you feel they can be interpreted in the symbolical way. Maybe they have some symbolical meaning for you. So thank you so much for the question. This question is for whom? For everybody? Actually, this is, yes, concerning all cities. It's interesting. Շնորհակալություն ձեր ծափարությունների համար, ասեմ դες մի շատ կարևոր հանգամանք, ձեր տված հարցերի պատասխանները իմ պրեզենտացիայի մեջ կար Անիի մասին, Գուրժիևի կողմից, հիմա տեսեք դուք շատ լավ հարց տվեցիք, մենք Անին ընդունում ենք բոլորս, հատկապես հայերը գիտեք, չէ, ասում ենք Անին 1000 մի եկեղեցիների մայրաքաղաք, Գուրժիևը ինքը որպես հայկական ուրեմն ավանդապատումների տիրապետող ճարտարապետական ամբողջ պատմության ներառող մարդ իր գրքի մեջ ներկայացրել է 1000 մի եկեղեցիներ լեգենդի պատմությունը։ Այ ես այստեղ քիչ ունեմ, որ ցուցադրվել է, դեռ մեզ ներկայացել եմ։ Այսինքն Անին դա եթե իր անբան բացատրությունը էտիմոլոգիան չխորանանք, բայց ամենակարևորը մեզ հայերից համար ներկայանում է որպես 1000 մի եկեղեցիների մայրաքաղաքերի, շատերն չգիտեն այս ինչ գեղեցիկ անուն է, բայց այս գեղեցկության մեջ կա մի հզոր ավանդույթ, երբ ամուսինը իր կնոջ համար հատուկ 1000 եկեղեցիներ ունեցող քաղաքում կառուցում է եւս մեկը, որը դառնում է 1001 երրորդ պլյուս եկեղեցին, որը Գուրժիևի գրքում է այդպեսի գրած the previous shepherd previous wife church, այսինքն ուրեմն հովվի
կարճացած եկեղեցի եւ բանականը սանոք սահմանափակում է որտեղ բաղ հնարավորություն ունենամ ձեզ Ալեքսանդրապոլ քաղաքի անունը ներկայացնելու կխնդրեմ ձեզ եթե վերջացրեցի ձեր բնական հանգստից հետո ով ցանկանա ես կարող եմ շատ կարևոր հումորի մասին խոսեցինք չէ Գյուրջևի ամենահզոր հումորը Կուսրենս պետք կապված որ ես ներկայացրել եմ Թուշկա Հովորդին 2000 թվականին եթե թույլ կտան բնական ազատ արդեն ոչ թե հիմա հարցերից հետո ես ներկայացեմ որտեղ վաղը դա չեմ կարող դա մի հզորագույն ոչ թե հումոր է ասեմ ձեզ գյումրեցիների մոտ Գյուրջևի շատ սրամտության սրախոսության մտածողությունը կա անեկդոտ բոլորն է կարող են պատմել բայց խոսքի սրություն ասելու դիբուգություն դա յուրահատուկ է գյումրեցիներին որովհետև ներողություն չգիտեմ թարգմանի դե չէ գյումրեցին ասում են միած սուր բան ասա ասում են սրիչ Շնորհակալություն եթե ուրիշ պատասխան կա այս հարցի վրա Professor Hartmann no other okay then other question or comments to the session yes of course Dr. Shagoyan Ուղղակի հարցի հետ կապված, որքան որ ես հասկացա, դուք ուզում եք ստուգաբանությունը, թե որտեղից է քաղաքի անունը ծագե։ Ալեքսանդրապոլը շատ պարզ է, որովհետև ինքը դրված է Նիկոլայ առաջինի կնոջ պատվին, այդ գիտեք, իրականում նաև պաշտոնապես Սուրբ Ալեքսանդրիային է նվիրված, բայց իրականում իր պատվին է, կնոջ պատվին է դրված։ Եթե այդ եք ուզում, ուղղակի ինքը շատ պարզ է, թաքնված բան չկա իմանալու Գյումրի քաղաքի հետ կան շատ տարբեր մեկնաբանություններ թե քաղաքի այդ անվանումը Գյումլուկ թուրքական անուն է որը տամուժնյա կոչված այսինքն սամանը անցնելու տան բանն է նշանակում չնայած կան մարդիկ ովքեր որ դա կապում են տենց ավելի հին անունը Կումարի կար այդ տարածքի, այդ Կումարի հետ կապված մի քանի մեկնաբանություններ կան, բայց Գյուրջիևի դեպքում ինքը ավելի շատ հենց Ալեքսանդրապոլն է, որտեղ այդ շրջանին է համընկնում իր ապրելու շրջանը ու Գյումրի անվանումը ինքը այն գյուղակի անունն էր, որը քաղաքի կենտրոնում մի փոքր գյուղակ էր, մոտ 70 տուն բան ինքը չէր երևում։ Քաղաք է դառնում 1440-ին, երբ որ որոշում է կայացվում այդտեղ քաղաք կառուցել։ Այսինքն վերևի իջեցված պլան է, այստեղ քաղաք պիտի լինի, էսա։ Այսինքն այդ առումով ստուգաբանություն բարդ չկա եւ այստեղ միստիկ ինչ որ խնդիր չկա, կարծում եմ, որ Ալեքսանդրապոլը ինչ որ ձևով պիտի մոտ անդրադառնար։ Իսկանը։ Okay շնորհակալություն Թերևս գնամ քարսի համար ավելացնել, որ քարսի էտիմոլոգին այդքան հստակ չէ, բայց մեկ տարբերակը գա հասկանալու, որ դա գուքա կարուց պերտ անվանում, որովհետև քարսը միշտ կարևոր պերտ ունեցած է, եւ ուրեմն քարե շինված պերտ եւ ադիգա շատ հին նշումն է, բայց վերջավորության այդքան հստակ չէ, եթե ճիշտ այդ է, բայց ուրիշ բացատրություն չունենք, ուրեմն կմնանք կարուց պերտի վրա։ Okay շնորհակալություն I would have also yeah sorry of course please Արկելի կարելի ես ուզում եմ լիարժեք պատմագիտական ճիշտ մեկնաբանություն տալ Ալեքսանդրապոլ անունին դե բախտություն է թե ուրախություն երբ որ կայսրի եւ կնոջ անունն է Ալեքսանդրա եւ երրորդ տարի հռոմեական սրբի Սուրբ Ալեքսանդրիա նահատակ Ալեքսանդրիայի ինչի համար եմ սա ասում երբեք չի կարող ցարական հոգևոր ուրեմն դասիրագության մեջ են այդ գիտեք չէ ռուսները հայկական առաքելական Աննայիկ եւ Վլադիմիրի կնության քրիստոնեության կրողներն են երբեք չի կարող լինել չկա ռուսական կայսրի անունով կայսրու անունով քաղաքի անվանակոչության պատմություն եղել է միայն ռուս քաղաքների մեծամասնությամբ սրբերի սուրբ նահատակների քրիստոնեական նահատակների անվանումով քաղաքներ որը Ալեքսանդրան դա սուրբ նահատակված կայսրու անունով է ոչ թե Նիկոլայ առաջինի
կնոջ անունով։ Շնորհակալ։ Okay. Shanakarutsun, thank you very much. Any other question or comment? The last one here for this panel. Thank you all for your great presentations. I have a question to you. What was the last name of the Gurdjieff's mother? Եվա Իլևսերովնա։ Եվա։ Դուք տեսար արխիվային փաստաթղթի վրա The last name. Իլևսերովա։ I thought it was a middle name. No, Եվա։ Եվ ներողություն մետրիկայի կրկերի արխիվային գրած է Եվդոկիա։ Ես հիմա ուսումնասիրում եմ արխիվային ամուսնության վկայականներով շարադրված է, որը մի փոքր բարդ է, որովհետև ամուսնական վկայանները մետրիկայում չեն գրած, արխիվում չի բարձր, բայց Եվդոկիա Իլևսերովնա անունն է գրել։ Գուրժիևի Իվան Գուրժիևին։ Thank you. Thank you very much for the questions, for the comments. Thank you very much for the very interesting presentations. And I personally, I thank for Professor Cowie for the invitation that during our research trip I could also be part of the conference. And I wish everybody a successful scholarly event today and tomorrow also in the excursion to Gyumri. And Baria Hozsák.